اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لیس البر نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم کہ تم پھیر لو اپنے چہرے قبل المشرق جانب مشرق والمغرب یا مغرب کی طرف ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر یہ نیکی ہے والملائکۃ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والملائکۃ اور فرشتوں پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور وہ مال خرچ کرتا ہے علی حبہ اس کی محبت کے باوجود ذوی القربہ قرابت داروں میں والیتامى یتیموں میں والمساکین مسکینوں میں وابن السبیل اور مسافروں پر مال خرچ کرتا ہے والسائلین اور ضرورت مند مانگنے والوں پر وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں غلام آزاد کرانے میں یا قیدیوں کو چھڑانے میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وہ اپنے وعدوں کا ایفا کرتا ہے جب بھی وہ کس سے وعدہ کرے وَالصَّابِرِينَ اور نیکی کرنے والے لوگ صبر کرنے والے ہیں فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وہ صبر کرتے ہیں تنگی میں اور تکلیف میں وحین الباس اور جنگ کے وقت اولئک الذین صدقوا یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں واولئک هم المتقون اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اسے آیت بر عام طور پر کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اس سے پیچھے جو آیات چل رہی ہیں سیاق و سباق اس میں یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے اور مشرکین اور یہود کا ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اس سے پیچھے مضمون جو ہے تحویل قبلہ کا ہے۔ اللہ کے نبی بیت المقدس طرف نماز پڑھتے رہے ہجرت کے بعد اور پھر اللہ کو حکم ہوا کہ اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، تو نماز کی حالت میں اللہ کا حکم آیا اور آپ نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا، تو خانہ کعبہ آپ کے جنوب میں تھا اور بیت المقدس آپ کے شمال میں تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ پہلے والی نیکی کا کیا ہوگا، جیسے آج کے بھی لوگ مفتی صاحبان فتوی دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی اب تک ہم جو نمازیں نہیں پڑھیں، اب تک جو نیکیاں نہیں کیں اس کا کیا بنا؟ پھر جب انسان توبہ کرتا ہے نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اپنی کیفیت کو بدل لینا نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آج کے دور کا ذکر نہیں کیا کہ دیوبند اہل حدیث بریلوی ہوں گے، اہل تشیع ہوں گے، ذاکر ہوں گے، نعت خواں ہوں گے، میلاتی ہوں گے اور فرقے ہوں گے اور تبصرے ہوں گے اور مسئلے مسائل ہوں گے اور مفتی ہوں گے۔ اس وقت یہود تھے اور مشرکین تھے، مکہ کے مشرکین تھے شرک کرنے والے بت پرست، اور یہود تھے مدینہ کے دائیں بائیں رہ رہے تھے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور اس سیاق و سباق میں اتاری گئی ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ وہ نیکی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم آخرت پر، اللہ پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ پہلی بات یہ نیکی کی کہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان کہ اللہ ایک ہے اور وہ ہر وقت موجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہوگا۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اس کا پیغام لاتے ہیں۔ نبی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وقت کا نبی موجود تھا۔ اور جو کتابیں ہیں وہ اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، اور اب بھی کتاب ہے قرآن پاک، ان سب کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نیکی یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، کس پر؟ نمبر 1 قرابت داروں پر، بھائی بہن، چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیاں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر ان سے آپ خرچ کر کے فارغ ہو گئے، آپ کی توفیق اور ہے تو یتیموں پر خرچ کرو،
اور यतीमों पर खर्च करने के बाद आपने मस्कीनों पर खर्च करना है और मुसाफिरों पर और मांगने वाले ज़रूरतमंदों पर, और आपने खर्च करना है गर्दनें आज़ाद कराने पर। तो इसमें हमने पहले गुफ्तगू की ना कि लोग गलत जगह माल अपना दे रहे हैं, तो हम ये तो बताएं कि कुरान पाक ने किधर माल खर्च करने का कहा है। कुरान पाक ने यह कहा है कि अपना माल खर्च करो, नंबर 1 कराबादारों पर, नंबर 2 यतीमों पर, और नंबर 3 मस्कीनों पर, और नंबर 4 मुसाफिरों पर, और नंबर 5 मांगने वाले ज़रूरतमंदों पर, और नंबर 6 गर्दनें आज़ाद कराने पर। वकाम सलाता व आता ज़काता, और नमाज वो कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। वलमूफूना बिअहदिहिम, और अपने अहद को पूरा करते हैं। इज़ा आहदू, जब वो किससे अहद करें। और वो तंगी और तकलीफ में और जंग के वक्त सब्र करते हैं। ये मुश्किलात में वो क्या करते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह ताला का यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। तो अब अगर हम देखें कि नेकी जो है, छोटे छोटे मसाइल में उलझना नेकी नहीं है। रोज़े क़यामत सबसे पहले बड़ी बड़ी बातें जो वाज़ेह हैं कुरान पाक में, उन पे हिसाब किताब होगा और उनकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो उनमें जो है अल्लाह पर ईमान रखना है, आखिरत पर ईमान रखना है कि आखिरत पर जो ईमान रखेगा वो दुनिया में ज़िंदगी ऐसी गुजारेगा कि मैंने हिसाब किताब देना है। आखिरत है, यौम हिसाब है। फरिश्तों पर, किताबों पर ईमान रखना है, और क्योंकि किताबों में अल्लाह का पैगाम है और नबी अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं और अमल करके दिखा रहे हैं, तो नबियों पर ईमान हो। वादा पूरा करना है, तंगी और तकलीफ में और जंग के वक्त अल्लाह के रास्ते में सब्र करना है। और अहम बात जो है वो माल खर्च करना है। माल के ज़्यादा हकदार आपके माल के कराबतदार हैं। इसमें अल्लाह ताला ने डबल अजर रखा है, सिला रहमी का, कराबतदारी का अजर भी रखा है। और इसमें अल्लाह ताला ने यतीमों और आ, मस्कीनों पर माल खर्चने का है। दूसरे नंबर पे यतीम आते हैं। यतीमों पर इस तरह खर्च किया जाए कि यतीम अकेला नहीं होता। यतीम एक बच्चा है या बच्ची है, उसके वालदा है, उसके कोई भी घर में रहने वाले, उन पे माल खर्च करना। ये नहीं कि यतीम को अपने यहाँ दाखिल कर लो, सारे पैसे आप ले लो और वो फिर लोगों के घरों में काम करती रहे, मांगती फिरती रहे। तो मस्कीन जो है हर वो बंदा जो अपना सलाहियत के बावजूद कमाता है और खर्चे पूरे नहीं होते, उसके ईद पे कपड़े नहीं होते, उसके ज़रूरतें नहीं होती, वो राशन में तंगी है, कई मामला पे तंग रहता है, तो और वो होता है मस्कीन। मुसाफिर, हर दौर में मुसाफिर मुश्किल में होता है, घर से बाहर होता है, उस पे खर्च करो। और जो सवाल करने वाले लोग हैं, जो मुश्किलात में होते हैं और लोगों से मांग लेते हैं, लोगों से उधार के बहाने, उन पे खर्च करो और फिर गर्दनें आज़ाद करवानी। आज के दौर में लोग कर्ज में फंसे हुए हैं, उनके कर्ज अदा करो। और आप जेल में लोग हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश करो, उन पे खर्च करो। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ लोग खर्च माल किधर करते हैं, जाहिल लोग किधर माल खर्च करते हैं। ज्यादा जो जाहिल हैं, बिल्कुल नहीं जानते, वो तो गुलकारों पर, अदाकारों पर, डांसर पर, फंक्शन पर माल खर्च करते हैं और पैसे फेंक रहे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं। और फिर जो थोड़े मजहबी दिखावे वाले लोग होते हैं, वो नात खानों पर, कवालों पर और जाकिर मौलवियों पर माल खर्च करते हैं। ये भी सारे गुलकार टाइप का खानदान होता है, नातें सुनाना, उन्हीं उसी अंदाज में कवालियाँ सुनाना। बंदे कैरेक्टर वही होते हैं, जाकिर होते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के बातें बयान करते हैं। मौलवी प्रोफेशनल होते हैं, उन पे लोग माल खर्च करते हैं। फिर ट्रस्ट हैं जी, गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं, अस्पताल बनाए हुए हैं, लोगों ने प्राइवेट इदारे बना लिए, अस्पताल बना लिए, और वो पैसे लोगों से मांगते हैं और कहते हैं लोगों का इलाज हो रहा है। बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एम्बुलेंसेज ली हुई हैं, दफातर बने हुए हैं, अमले उन्होंने रख दिए हुए हैं। उनके इतने अखराजात उन लोगों का, ये सदकात ज़कात ये वो ले जाते हैं, और ये जो अल्लाह ताला ने कहा इन लोगों को दो, वो रह जाते हैं। तो हमारे लोग फिर उन्हीं लोगों के से मशवरा करते हैं, उन्हीं का ख्याल करते हैं, उन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। और लोग माल खर्चा करते हैं फजूल रस्मों पर, ठीक है ना, शादी ब्याह और दीगर फजूल रस्में होती हैं, उन पे माल खर्च करते हैं और दिखावे के लिए माल खर्च करते हैं। ये जाहिलों का तरीका है सारा, जिन लोगों को दीन का पता नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते और सीरत नहीं पढ़ते, तारीख का पता नहीं है, तबसरे बहुत करेंगे, तबसरे में वो आलिम नजर आएंगे। तो जिसके पास इल्म होगा वो हर जगह बात नहीं करेगा।
قرآن کی آیت پڑھ کے ہم نے یہ بتایا کہ مال آپ نے کدھر خرچ کرنا ہے، قرابت داروں پر، یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں پر، پھر سوال کرنے والوں پر، اور پھر قرض داروں اور جیل میں پھنسے ہوئے لوگوں پر مال آپ نے خرچ کرنا ہے۔